नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 18 तारीख गुरुवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर महिला स्वास्थ्य सुरक्षा पर बड़ पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार। सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जरिया महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित मागणारे हेब स्वास्थ्य परीक्षा मागणारे मिलिब औषध। जन्मदिन में मध्य प्रदेश सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अभियान देशर महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करिबो। सरकार पक्षर लक्षाधिक स्वास्थ्य कैंप जरिया महिलांकर 5 प्रकार रोगर स्क्रीनिंग कराजिबो। जरायु स्तन मुख गहर कर्कट मातृ स्वास्थ्य ऋतुस्राव समस्या टीबी जांच रक्तचाप मधुमेह रक्तहीनतार स्क्रीनिंग कराजिबो। शिशु और मातृ मृत्युहार कमाइबाकू एही प्रक्रिया सामिल हेबाकू अपील करिसेंती प्रधानमंत्री। राज्य स्तर में आरंभ होइथिबा सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आसंता अक्टोबर 2 तारीख पर्यंत चलिबो। ओडिशार 1,50,00,000 रु अधिक महिला एवं बालिका एथिरे सामिल हेबे। महिलांको स्वास्थ्यर जांच सह मागणा चिकित्सा एवं औषध प्रदान करिवे सरकार। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया 22टी स्क्रीनिंग कैंप सह राज्यर 963 स्थान में कैंप खोलिछि। 2 अक्टोबर सुधा 40,000 साधारण स्वास्थ्य कैंप एवं 5,047 स्वतंत्र कैंप खोलिबो। स्क्रीनिंग परे महिलांको रोगर डाटाबेस रखिबे सरकार, जो मानंकु परे सहजरे ट्रैक करा जाई पारिबो। राज्यर सबो महिला और बालिका एही अभियान रे जेपरि सामिल हेबे ताहार दायित्व नैछंती निजे स्वास्थ्य मंत्री। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करे नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा। एणिकी मागणारे बस रे जिबे स्कूल छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले पड़िबनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो एही सुविधा। स्कूल पिलांकु नजर रे रखी बस चलाचल समय परिवर्तन हबो। एथिपाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि गणशिक्षा विभाग। रूट रे मध्य परिवर्तन करबा को अनुरोध। एने स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर डीजे गाड़ी उपरे लागिला अंकुश। मोटर जानर बेआईन ढांचा परिवर्तन कले हेबो कार्यानुष्ठान। आरसी बातिल हेबा सह मोटा अंकर जरिमाना भी लागिबो। वाणिज्य परिवहन मंत्री निर्देश रे एने जारी होइछि निर्देशनामा। बेआईन भावे मोटर जानर मूल ढांचा को बदलाइले दंड गणिबे मालिक। एने जारी होइछि सर्कुलर। डीजे गाड़ी नारे सड़क सुरक्षा नियम उल्लंघन कले हेबो कठोर कार्यानुष्ठान। मोटर जान आईन अनुଯାयी पंजीकरण रद्द हेबा सह जरिमाना भी लागिबो। वाणिज्य परिवहन मंत्री निर्देश रे पदक्षेप नेइछि राज्य परिवहन विभाग। परवर्ती खबर महिला ट्राफिक कनेस्टेबल शुभमित्रांको हत्या घटनार गोटिए परे गोटिए गुमर खोलिबारे लागिछि। पुरुष बंधु दीपकंकु पुलिस धरिया परे हत्या पछरे थिबा षडयंत्र खोलिबारे लागिछि। महिला कनेस्टेबल शुभमित्रांको दीपक बीमा टंका पई हत्या करथिबा कथा सामना को आसुछि। एही हत्याकांड एवं शव को भुवनेश्वर नहीं केन्दुझर एक जंगल रे पतिबा काम रे दीपकंकु तार 2 बंधु पपु एवं जटिया सहयोग करथिबा कथा निजे दीपक स्वीकार करिछि। गतकाली पुलिस मुख्य अभियुक्त दीपक को गिरफ्त करी केन्दुझर नेइछि। सेठारे पुणी जेसीबी सहायरे मृत शुभमित्रार शव को गातारू बाहर करा जाइछि। हेले एही घटना रे दीपक पपु और जटियाଙ୍କ व्यतीत अन्य कहार संपृक्ति रही से नहीं पुलिस अनुसंधान जारी रखिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में राज्य में आरंभ होइथिला सुभद्रा योजना। लक्ष्य थिला ओडिशार महिला को सशक्त एवं स्वावलंबी करबा। देशर एक प्रमुख कल्याणकारी योजना सुभद्रा द्वारा सफल होइछि। प्रधानमंत्री पूर्वोदयर विकास संकल्प सुभद्रा माध्यम आत्मनिर्भरशील होइछन्ति ओडिया महिला। एवं 3टी किस्ती प्रदान कर सुभद्रा
ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସୁଭଦ୍ରା। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସୁଭଦ୍ରାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପିଓ ୟୁନିଟ୍ରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବସୁଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ପରେ ବସୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ବିରୋଧୀ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଳ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ଆସେ ତାହେଲେ ବେଶ୍ ରୋଚକ ହେବ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବ। 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍ରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଗୁରୁବାର ଭୋର 5ଟାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍, ୱାର୍ଡ ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ୍। ଏକକାଳୀନ 410ଟି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 67ଟି ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୁକୁର ଗଣାଯିବ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କମାଇବା ସହ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ୟୁପି ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନୋଏଡା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମିଳିତ ଅପରେସନ ଫଳରେ ଗାଜିଆବାଦର ଟେକ୍ନୋ ସିଟିରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରୋହିତ ଗଦରା ଗୋଲ୍ଡି ବାର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଜିଗାନା ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ବରେଲିର ସିଭିଲ ସାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ 8ରୁ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3ଟା 45 ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ, ପାଟାନୀଙ୍କ ବାପା ଜଗଦୀଶ ସିଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଇଛି। ମତଦାତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଣିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ବା ଇଭିଏମ୍ ବାଲାଟ ପେପରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଲାଟ ପେପରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କଳା ଧଳା ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଇସିଆଇ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୁଲ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁତାବକ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକର ଅନଲାଇନ ନିଲାମୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ନମାମି ଗଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ 1300ଟି ଉପହାରର ନିଲାମୀ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ନିଲାମରେ ଆଧାର ମୂଲ୍ୟ 1700 ଟଙ୍କାରୁ 1 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର ନିଲାମର ଏହା 7ମ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ 6 ବର୍ଷରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ନିଲାମ ହୋଇ 50 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଲାମରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ 2024ର ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।